ஓகே. எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்தியாவுடைய தேசிய தலைவர் ஜேஎஃப்எஸ் அங்கூர் ஜுன்ஜுன்வாலா தமிழகம் வந்திருக்காரு. ஸோ இங்கே சென்னையிலேருந்து முதல் கட்டமாக அவரோட பயணத்தை தொடங்குறாரு. ஸோ ஜேசிஸ்லாம் என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த அவரோட வருகையின் போது என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், இதுக்கப்புறம் இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம், எந்த அளவுக்கு அது வந்து பொதுமக்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துது, என்ன இம்பேக்ட் இருக்குன்றதை வந்து இன்னைக்கு வந்து அவர் நிறைய நிகழ்ச்சிகளும் பங்கேற்று தொடங்கி வைக்க போகிறாரு. ஸோ அவரை வருகை தருவதற்கு ஜோன் 16 சார்பாக மண்டல தலைவர் என்ற முறையில் நான் வருகிறவர்கள் வரவேற்கிறேன். ஜேசிஸ் ஆஃப் சென்னை தலைவர்களையும் இதுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். JCI, as you might already know, is an organization of young people, right? People from 18 to 40 years who are creating positive impact in the society around us. So today, as a national president of JCI, I am visiting Chennai, which is a part of Zone 16 of JCI India. And through the next 2 days, which is today and tomorrow, I'll be traveling across the zone, meeting members, visiting projects, figuring out or experiencing what is it that JCI is doing on the grounds with respect to touching the lives of the people. We are doing a variety of projects, sustainable projects, creating permanent positive impact in the lives of people around us. These are the underprivileged people around us. We are trying to help them in different ways. Recently, for example, we have launched a project called Kabul, where we are trying to provide vocational training to upskill underprivileged people who are unemployed, to provide them with employment opportunities, make them more employable, as well as give them the necessary skills so that they can start on their own and fend for their own families, for their own lives. So in similar manner, we are doing multiple different projects across different areas, and that is what I am here to experience, how our members, how JCI members in Zone 16 of JCI India, starting from Chennai, how they are making this difference in the society. In JCI, we also upskill our own members in the sense that we try to make sure that our members become better individuals going forward, and they are able to add more value to the society. They are able to become a positive force in the society that they stay in, and to that extent they groom themselves, they become better personalities, and they become better at whatever it is that they do in their personal lives, in their professional lives, and in their social lives. So I invite everybody to get an impression of what JCI is doing, to join us in this movement of creating positive change in and around the localities that we stay in. And consequently, when this effort is effort is amplified across the world, that is a synergy that we create across the world, and create a better society in different parts of the world, creating a better world altogether. So thank you so much, and I'm really looking forward to this visit of mine in JCI India Zone 16 in Chennai and in other parts of Tamil Nadu. Thank you. So from time to time, the government of India, for example, comes up with different focus areas, right? For example, there was the Swachh Bharat project, and in that year, JCI India also picked up the project of constructing toilets across the country, and we ended up building more than 20,000 toilets in India through our various chapters. Similarly, this year, like I said, we have undertaken a project called Kabul. Now, this is in complete synergy with the government of India Skill India project, where the government wants to upskill underprivileged people so that they become self-employed, they become entrepreneurs in their own way, right? So that employment opportunities in the public and private sector might be limited, but when you are you are self-employed, you have something in yourself, to be able to a talent in yourself which you are able to give out to the society, that becomes a huge asset for you. And that is what we have picked up this year. For example, like I said, Kabul is something that we are doing, and I think we are going to do it in a big way. We are going to touch many lives through this project. Thank you. Hi, good morning. I'm JC Kanchavik, President of JCI Chennai Harmony. So today we have our NP here, so it gives immense pleasure, add immense value to all of us over here. So on behalf of JCs of Chennai, we welcome you, sir. So இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லாம்ஸும் JCs of சென்னையில் இருக்க எல்லா லாம் பிரசிடென்ட்ஸும் மெம்பர்ஸும் வந்திருக்காங்க. அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸை இந்த இயர் என்ன பண்ண போகிறாங்க, அண்ட் அப்கமிங் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம், அண்ட் அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னென்னன்றதை இன்னைக்கு நாங்கள் MP முன்னாடி we are going to present. So thank you everyone for coming today and honoring us. Thank you. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த உலகத்துல இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து இன்னைக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் இந்த உலகத்துல இருந்துகிட்டே இருக்கு. இத்தனை பிரச்சனைக்கும் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும்,
அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு எல்லாருக்கும் தேவையான ஒரு பண்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சொல்யூஷன் கொடுத்தா ஒரு 10 பேர் ஏத்துக்கணும் அப்படின்னா அது சொல்ற அளவுக்கு நம்ம கிட்டே ஒரு திறன் இருக்கணும். அது என்ன திறன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் தலைமைத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். இந்த காலத்துல தலைமைத்துவத்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக இந்த உலகத்துல ஒரு இயக்கம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த இயக்கத்தின் பெயர் தான் வந்து JCI அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க சொல்லுவோம். உலகத்துல நிறைய இயக்கங்கள் இருக்கு, எல்லாம் வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற இயக்கங்களுக்கு மத்தியில இந்த 18 to 40 வயது வரை உள்ள இளைஞர்களை ஒரு தலைமைத்துவத்திற்கு அவங்கள வந்து தலைமைத்துவத்தை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் தான் இந்த JCI அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம். உங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய 18 to 40 வயதுக்குள்ள இருக்கிறவங்க யாராச்சும் இதே மாதிரி தலைவர்களா வரணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா, அந்த லீடர்ஷிப் கேப்பபிலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா JCIல இணைய வைங்க. இன்னைக்கு JCI சென்னையில நம்மளுடைய JCI இந்தியாவினுடைய தலைவர் கிட்டத்தட்ட 60,000 மெம்பர்கள் கொண்ட ஒரு இயக்கம் இந்தியாவில் இருக்குது. அந்த மாதிரி 60,000 மெம்பர்களின் தலைவரா இன்னைக்கு வந்து உலகத்துல நம்மளோட JCI இந்தியாவை ரெப்ரசன்ட் பண்றவர் தான் எங்களுடைய நேஷனல் பிரசிடென்ட். ஸோ அவரை வந்து இன்னைக்கு வந்து JCI சென்னை JCIs ஆஃப் சென்னை வந்து இன்னைக்கு வந்து அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவரோட விசிட்காக வந்திருக்கிறாங்க. அவங்களை வெல்கம் பண்ணதுக்காக JCIs ஆஃப் சென்னைக்கு வந்து எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய வீட்லயும் சென்னையில இருக்கிற உங்களுடைய சொந்தங்கள் யாராச்சும் இதே மாதிரி தலைமை பண்புகளை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களை கண்டிப்பா JCIs ஆஃப் சென்னையில இணைய சொல்லுங்க. தேங்க்யூ. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது, இது வந்து எல்லாருக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். ஸோ இப்போ நம்ம சொசைட்டியில் வந்து ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வருமா, நல்லதாக ஒரு சேஞ்ச் வருமான்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம நேஷனல் பிரசிடென்ட் ஆஃப் JCI JFS அங்குர் ஜுன்ஜுன்வாலா வந்து இன்னைக்கு நம்மளுக்கு இங்கே சென்னையில் வந்திருக்காரு. இதில் சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னா, இவர் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து ஒவ்வொரு ஜோனுக்கும் போய் ஒவ்வொருத்தரையும் மீட் பண்ண போறாரு. இதில் வந்து நம்ம சென்னையிலேருந்து தொடங்குறாரு அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். ஸோ இதை வந்து இந்த சேஞ்சை வந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து இந்த சேஞ்சை கொண்டு போகணும் அப்படின்றது தான் எங்களோட பெரிய விருப்பம். இன்னைக்கு வந்து சென்னையில் இருக்க எல்லா ஜோன் பிரசிடென்ட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கோம். இந்த தொடக்கம் வந்து இங்கேருந்து நல்லபடியாக வந்து தொடங்குறதுக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்களும். தேங்க்யூ. வணக்கம். JCIன்ற ஒரு அமைப்பு வந்து உலக நாடுகளில் வந்து 120 கண்ட்ரீஸ்க்கு மேலே இருக்கு அப்படிங்கிறதே வந்து இங்கே நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கு. இந்த நிமிஷம் நான் அதை பதிவு பண்ணுறேன். இத்தனை நாடுகள்லையுமே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட இயக்கமாக இருக்கும். ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயும் குழந்தைங்க இருப்பாங்க. 2 குழந்தைகள் இருந்தால் 1 தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கும். அந்த 1 தான் லீடராக கடைசி வரைக்கும் ஜெயிக்கும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் 3 குழந்தை இருந்தால் 3 பேருமே லீடர்ஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த நாடு வல்லரசா நிச்சயமா மாறும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கனவை அப்துல் கலாம் ஐயா நம்ம முன்னாடி விதைச்சிட்டு போயிருக்கிறாரு. அந்த ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு JCI அப்படிங்கிற இந்த அமைப்பு முழுக்க எல்லா விதத்திலையும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இதை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எங்க நேஷனல் பிரசிடென்ட் அங்குர் ஜுன்ஜுன்வாலா சார் வந்து வேர்ல்டு டூர் இருக்கட்டும், முதல்ல இந்தியா ஃபுல்லா நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல இன்னைக்கு நம்ம சென்னைக்கு வந்திருக்காங்க. அண்ட் வி வெல்கம் யூ சார். அண்ட் சார் வந்து இங்க இருக்கிற இன்னைக்கு நாங்க ஒரு 4 கிளை இயக்கமா இருக்கோம். நிச்சயமா இன்னும் ஒரு 2 வருஷத்துல ஒரு 40 கிளை இயக்கமா மாறும். அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேரோட லைஃப்ல JCI புதுசா நல்ல விஷயத்த செய்யும். லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி மட்டும் கிடையாது, சோஷியல் சர்வீஸ் செய்யறதுக்கு நிறைய பேர் தகுதியானவங்களா இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மெயினா வந்து லீடர்ஷிப்பை வெளியில கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த நாட்டுல தலைமைத்துவம் நல்லா இருக்கும், நல்ல தலைவர்கள் நமக்கு கிடைப்பாங்க, நாடு இன்னும் சுபிக்ஷமா மாறும். அப்படிங்கிற இந்த ஒரு விஷயத்த உங்க முன்னாடி பதிவு பண்ணிக்கிறேன். நன்றி.